गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जी अज असीं करांगे चैप्टर 6 प्लैनिंग ते टॉपिक लिया है ऑब्जैक्टिव मीनिंग फीचर इंपॉर्टेंट और एडवांटेज। बेटा सधारण तौर पर जे असीं गल करिए ऑब्जैक्टिव की तो हर परसन के ऑब्जैक्टिव होंदे ने, ठीक है। जिस तरह कि स्टूडेंट लाइफ वेखो वो रैगूलर पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, उन्होंने की ऑब्जैक्टिव है, उन्होंने मेन ऑब्जैक्टिव ये है कि उन्हें जो वड्डे होण ते गौरमेंट जॉब ते जाण, कोई बिजनेस खोले जिहदे बच्चे का इंटरस्ट है वो फील्ड में जाए, ठीक है। इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के हर मैनेजमेंट का कोई ना कोई ऑब्जैक्टिव हुंदा है जिन्हों असीं बहुत ही सिंपल लैंगुएज विच लिखिया है पढ़ते हैं। ऑब्जैक्टिव इंडिकेट द स्पैसिफिक एंड फाइनल रिजल्ट। कहते कि जो ऑब्जैक्टिव है एक खास ते फाइनल रिजल्ट ਨੂੰ शो करते ने that an organization hope to achieving in the future through its effort। ਤੇ ਇਹ organization ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। Every organization and all management activities have their own objective in mind। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। All management activities like planning, organization, staffing, controlling and directing are done keeping in mind the objective। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। Objectives are set by the top management under the process of planning। ਤੇ top level management ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं, उन्होंने वास्ते प्लैनिंग की जाती है। Every organization, department, every unit of the organization and every part of the organization has some specific objective। ਹੁਣ objective केवल एक मैनेजमेंट विच ही लागू नहीं किए जाते बट के ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव ने वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन विच, डिपार्टमेंट विच, यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ते एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच कुछ ਜਿਹੜੇ स्पैसिफिक ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव विद सर्टेनिटी एंड क्लियरिटी। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਮ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ 10% ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੇਲ ਬਾਈ 50% ਐਨੂਅਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 10% ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਹੈ 50% ਹੋਏਗੀ। ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 4 year double in profit and increase the export of the organization by 10% every year। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਸ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हम एक सीक्वेंस रेडी करनी पैंदी है, जिस तरह के एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्पैसिफिक सैट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिस तरह के सारिਆਂ ने मतलब एक सैट तैयार किया करके रखा होंगे ऑब्जेक्टिव का कि साढ़े आने वाले फ्यूचर में साड़ी यह प्लैनिंग है, आने वाले फ्यूचर के अं जो बिजनेस खोलिया जां साड़ी मैनेजमेंट है यह ऑब्जेक्टिव प्राप्त करेगी। which include the objective of the entire organization, the objective of each department। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ objective ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। the objective of each working level। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ objective ਹੋਣਗੇ। and objective of employee working in the organization। employee ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ every management has multiple objective and these objective are mainly organizational, economic or social। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Along with the purpose of the organization, every department, every unit and every employee has its own objective। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੇ ਹਰ EMPLOYE ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the purpose of the organization is closely related। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਰਪਸ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। In this way, the achievement of objective of one department affect the achievement of the objective of another department। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੰਬਰ 4 ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸਮ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਮ ਟੂ ਡਬਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 5 ਈਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਹੈ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਏਗੀ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨੂਅਲ ਸੇਲ ਬਾਏ 15%। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਟ ਅਚੀਵੇਬਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਚੀਵੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। There is no doubt that any organization has to face many challenges to achieve its objective। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Although organization objective are highly challenging, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਚੀਵੇਬਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਪਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ, circumstance and need to achieve it is objective accordingly ਔਰ circumstance ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਪਰਪਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। These objective are result oriented। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। objective are set off to achieve certain result। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਅਚੀਵਿੰਗ ਆਫ a specific result the intention has no meaning। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੰਬਰ 8 ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਫॉर ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਫ ਆਰ ਨੋਟ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ then they would not have any importance। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਔਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ देयर इज ए स्पेसिफिक पर्पस इन स्टार्टिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। It is on the basis that Luther Gulick has said that, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੂਥਰ ਗੁਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ in administration God help those who has a clearly defined objective। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। The importance of objective can be clarified as follows। ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਏ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ of every activities of the organization। organization ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਹਰ activities ਨੂੰ acceptable ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। every activities undertaken by the organization is centered around the objective of the organization। ਤੇ ਜਿਹੜੀ organization ਵਿੱਚ ਹਰ activity ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ objective ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ it is very important for any organization to the objective of the organization before determining the policy procedure and rule। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫੀਸੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਸੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਪਲਾਨ ਆਰ prepare to achieve the objective of the organization। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। Objective defined by the principal are also a source of motivation। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। When the employee working in the organization strive to achieve the objective of the organization, they get individual satisfaction and also motivated by the head of the organization। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ EMPLOYEE ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 ਮੀਨਸ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। Objective create mutual cooperation among all the employees working in the organization and motivate them to work in the same direction। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ EMPLOYEE ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। These objective of the organization lay the foundation of coordinating effort। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 5 ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਟੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਰ ਫਿਕਸਡ ਫॉर ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ EMPLOYEE ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਾਈਵ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਹਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ EMPLOYEE ਉਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। The head of the organization pays special attention to the performance of every EMPLOYEE। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So we can say that objective is to control the performance of every EMPLOYEE। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹਰ EMPLOYEE ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 6 ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਰ EMPLOYEE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਕੁਝ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ objective are set for every level of the organization। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and it is the duty of every EMPLOYEE to achieve them। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYEE ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੇ। To fulfill these objectives the EMPLOYEE are given responsibility and power। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਲਪ ਇਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ
ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹਨ। Therefore, objective occupy a special place in the every process of management। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ objective ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ objective ਦੇ meaning, importance, advantage, ਫੀਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।